सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। 12 महा माज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पातों परम पुल्हानिया दूजै लगा हेत लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। पादों परम पुल्हानिया दूजै लगा हेत लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेलै कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत। छड़ खड़ोते हिनय माह जिन स्यों लगा हेत। हथ मरोड़ै तन कपे स्याहों होआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संधड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादों नरक ना पाई हैं गुर रखण वाला हेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादों नरक न पाई हैं गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत दीयां घड़ियां असीं प्राप्त कीतियां ने। आप जी गुरबाणी कीर्तन अजे हुणे स्रोत पा रहे सीगे। हुण समां बणिया गुरु शब्द व्याख्या दा जिस विच रचना 12 माह माज राग दा पावन संदेश वो असीं विचार गुजरे। भादों दे सिरनावे हेठ आया पदा उसका पाठ सुनिया है। उसकी व्याख्या नाल असीं जुड़ना है। देसी महीनों की वंड मुताबक अज तो भादों या भादरों के महीने की प्रारंभता हो रही है। रवायात मुताबक असीं जिवें ही देसी महीना प्रारंभ होंदा है माज राग की रचना 12 माह पढ़ते गाउने आ। जिथे समा बनता उत्थे व्याख्या भी होंदी है। सो शब्द आपने सरवण कर लिया है। विचार का आगाज़ करते हैं। अक्सर जदों महीना प्रारंभ होंदा है असी यूजुअली इन्हां बचनां नूं विचारदे हैं। दैन डेफिनेटली वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन द होल बाणी इज एक्चुअली टाइटल एंड एज वेल एज द बैकग्राउंड ऑफ 12 माह स्क्रिप्चर जो दा रचनात्मक पक्ष है। अक्सर रहा कि भारतीय खिते दे विच इस्त्री परिपेख दे अंदर दुख ज़्यादा रहे। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही रहे क्योंकि कुदरत का जिमें दा निज़ाम है उसदे अंदर फिट इन सर्वाइव का कॉन्सैप्ट आ। इनू ही एवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि जिंदगी इवॉल्व ही एवें हुई है। तो वो अंदर जिवें असी स्टोन एज तो हौली हौली सिविलाइज वर्ल्ड वाले पासे वधदे हाँ। तो जिहड़ी मसल्स एबिलिटी है ताकतवर समर्था जिहदे कोल है उहदे कोल ही सारे सोर्स होणगे। सो जे मदर नेचर के ला मुताबक भी देखिए तो फैमिलिन ते मैस्कुलिन जेंडर दे विच ये एबिलिटी देखने च मिल जाती है कि उहदे कोल ज़्यादा मसल पावर आ, उहदे कोल ज़्यादा ताकत आ। सो वो हमेशा डोमीनेटिंग रोल च रहा।
ਹੁਣ तो वक्त बदलिया, वक्त बदलण नाल टैक्नोलॉजी ने सब कासे नूं जिहड़ा हैगा चलाना शुरू किया, तो हुण मसल पावर की बहुती लोड़ ना रह गई। इसे करके जिहड़ा रोल आ हुण फैमिनिन जेंडर का आलमोस्ट इक्वैलिटी के नेड़े आ रहा है। तो मोस्टली टैक्नीकल साइड तुसीं कम्मां कारां च देखो, मैडिकल फील्ड च देखो, ईवन जिथे किते थोड़ी बहुती लगातार एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करके कुछ चीज़ां फिजिकल साइड तो भी करनियां जरूरी होंदियां ने, जिवें फायर वर्कस वालियां दी जॉब आ, होर इहो जिहियां जॉब्स ने, उन्हां दे विच भी पुलिस फोर्सिस दे विच भी जिहड़ा फैमिनिन जेंडर आ, भावें जे इक्वैलिटी दे लैवल ते नहीं आया, बट दे आर टेकिंग देयर पेस एक्चुअली इन यू कैन से इन ऑन ए ग्रोइंग लैवल। सो इस किस्म का डाटा भी साडे कोल आ रहा हैगा। पर जो बुनियादी बिनती कर रहा सीगा कि फैमिनिन जेंडर की ना वॉइस सी, ना आवाज़ सी, ना उहदे कोल कुछ कहण दी उस किस्म का माहौल सीगा। सो फिर एक ही चीज़ बचती सी कि अपने मन के वलवलिਆਂ ਨੂੰ किते ना किते ते उन्होंने वेंटिलेट करना पेगा ना। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ तरीका सीगा लोक काफिया, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ लोक गीत कहने आ, फोकलोर। सो ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि उस साउथ ਏਸ਼ੀਅਨ खिते ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बिरहणी गीत आते हैं। उन्होंने बिरहणी गीतों का एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिहदे च एक गीत है औसियां का गीत। पति परदेश चला गया, दुराडे है किते, ते पत्नी उहदी उड़ीक च आ, तो उन्होंने नहीं पता उन्हें कदों आना है, उहदे कोल कोई खत चिट्ठी कुछ नहीं आता, तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन भी परिवार दे देनी गवारा नहीं समझदा, बॉदर नहीं करता। वो तो घर दे जस्ट एक काम करने वाला एक जी है, नथिंग एल्स। वो सवेरे उठ्या उन्हें चुल्हा संभालना, सारा दिन सारा काम कार करना, शाम ਨੂੰ उन्हें अपना जिहड़ा हैगा सो जाना आ, बस इन्ना ही काम है ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ कौन एडवाइस देगा, कौन एडवाइस लेगा ਉਹਦੀ? फिर अल्टीमेटली वो अपने दुख का इजहार किवें करेगी? फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ गीत औसियां ਦੇ गीत गाने, सुनाने, सुनने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर अपने आप ਨੂੰ थोड़ा कह लो कि ईज़ करदी सी। गुरु नानक साहब जदों जगत जलंदे नूं ताਰਨ हेत अपने परोपकारता का शब्द का आगाज़ पाउंदे ने पंजाब की फिजान दे विच, पंजाबी बोली दे विच। वो मोस्टली जिहड़ी रचना रचदे बाबा जी, वो लोक काफिए च रचदे, क्योंकि लोकां नूं संदेश देना आ। जिहड़ी चीज़ लोग सुनते हैं उहदे विच ही उन्हां नूं सुनाया गया। जिवें वारां सुनते सी लोग, तो बाबा जी टूंडे असराजे की धुन, ये धुन ही सी ऑलरेडी, ये गाई जाती सी बहुत ज़्यादा। उहदी धुन दे उत्ते गुरु महाराज ने बाणी उचरत करती, आ लो गाओ, आप आ रचना पढ़ो, आ रचना गाओ। सो इन बिन इस्त्री प्रधान जिहड़ा फोकलोर का रूप सीगा, उसनूं भी गुरु नानक साहब ने प्रजेंट किया। जिवें 12वां रूप आ, तुखारी च पहला 12वां लिखते गुरु नानक साहब, फिर दूसरा 12वां गुरु अर्जन साहब ने 5वें रूप दे विच जो नानक दी जोत ने उदों लिखिया माज का जिहड़ा असीं पढ़ रहे हैं। अक्सर बात हुंदी है 12वां रचना, वो भावें तुसीं पुराने फोक के किसी रूप में देखोगे, या उस तो बाद भी कुछ लोगों ने थोड़ा बहुता रचना केवल मजाजी रंग च लिखी, ये तो बिल्कुल रूहानी है ना। गुरु बाबा जी ने कहा कि जे कोई देखा जाए तो साडी जीवात्मा उस परिपूर्ण परम हस्ती प्रात्मा तो विछड़ी हुई है। सो ये अंदर भी एक बिरहा है। इस बिरहे नूं क्यों ना असी अपनी इबादत के जरिए बचना ते लफाजां च पाइए। सो जो 12वां रचना है, इसका मुख्य रूप जिहड़ा रूप आ, ये 3 रूप बनते हैं। ये पहला तो यह है कि ये बिरहा की कश एक पूरी की पूरी कसक आ, एक हिजर का पूरा जिक्र मिलता है। दूसरा फिर ये आस की भी एक किरण है, मलाप होएगा एक दिन, इस उम्मीद के नाल अगे नूं जीवन वधदा है। फिर अखीर दे विच वसाल आ, जिन्हों असीं मलाप कह दिंदे आ। ये 3 रूपां नूं गुरु साहब की बाणी कैरी करती है। ये रंग किते बहुते गूढ़े ने, किते बहुते थोड़े जे फिक्के ने, पर यही रंग इस वलवलियां दे जीवन का रंग जिहड़ा चलदा है। खैर, अज असी बचन डायरैक्टली इस जो पदा है तो प्रारंभ कर रहे हाँ। ये महाराज जदों सिरनावा जैसी महीनों के वंड का जोड़ा पा रहे ने, वो हैगा भादोए भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत। भादोए
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਏ ਭਾਅ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਾੜਕਾ, ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ, ਬੜਾ ਹਿਊਮਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਬੜਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਦੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਡ ਵੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਲ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਹਿਊਮਿਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਭਾਦੋਏ। ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਭਰਮ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਬਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਨਹਾਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਭਰਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਰਮ ਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਨੇਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾੜਕਾ, ਗਰਮੀ, ਹਿਊਮਿਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਵੈਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਜਿੰਦ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਹੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਚੋਂ। ਆ ਵਕਾਰ ਮਾਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੁਆਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲਗੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਲਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਊਮਿਡ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹਿਤੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਕੇਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਸੜਾਂਧ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਸਮਵੇਅਰ ਔਰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸੋਰਸਿਸ। ਬੰਦੇ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਬ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਲੇਅਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕੂਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖੀ ਬਲੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਕੇਓਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪਲੇਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਤ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਐਲੀਟ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਫੈਨੈਟਿਕ ਸੋਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਲਤ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਗੈਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਗੜਬੜ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੱਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਫਰਟ ਆ, ਤੇਰਾ ਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਕੇ ਕਰਮ। ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਰਹਿਤਾ ਹੈ,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੇਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਰ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਖਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਜ਼ਕੇ ਅਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਰੂਲਰ ਅਕਬਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਟਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮਕ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਉਸ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਕੇਤ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਸਣ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ। ਦੇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਅਰਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ, ਤਨ ਤੇ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਨਿਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ, ਆਦ ਘਰੀ ਨਾ ਕੋਊ ਰਾਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਮਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਰਿਵੀਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸੋ ਮਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੋ ਨੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਡਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੁਝ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਹੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਹ ਭਟਕੇਗੀ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਐਨੀਮਲ ਦਾ, ਆਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਏਗੀ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਅਰਫ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਟੇਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੇਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੇਰਦਾ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਡੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਮ ਗੋਨਾ ਬੀ ਸਕੇਰਡ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਣਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਅਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਹਲਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ, ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਟੇਕ ਅਰਾਊਂਡ 365 ਡੇਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 7ਵੀਂ 11ਵੀਂ 13ਵੀਂ 17ਵਾਂ 40ਵਾਂ 21ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰੀਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰੀਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਰੇ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕਰਨਾ। ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਾ ਮੀਨ ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਣ ਦੂਤ ਜਮ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਟੈਲ ਇਟ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿਤੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਤੂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰਤ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿਖਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਜਾਓ। ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਪਰ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਔਖੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੀਜਾ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜਾ। ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ। ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਤ ਜਾਂਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਨੇਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੀ ਰੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿਤੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਤੂ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੱਤਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸੋ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆ ਹੋ ਬਾਸੇਤ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਪ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਵੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਫਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲੁਣਾ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ 'ਚ ਨਾ ਜੀਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਜੀਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜੋ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਿਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਦੋਏ ਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।